Good morning, students. So in this class, we are going to I am going to explain you the next concept. This is not next concept, that is related to the macro only. That is advantages of macro. Next, how to modify the macro as well as how to delete the macro. In the last class, I explained about the what is a macro. Okay, how we record the macro, how to create a macro. I hope all are understood the yesterday's topic. Still, if you have any doubt, you can ask me. Okay. Once again, I will recall what is a macro. Actually, macro is a set of instructions or a series of instructions we apply to the particular data. When we apply that series of instruction to the data, once again we want to apply to another data, that set of instruction. If suppose if you want to apply the same kind of a instruction to the another data, then there is no need to waste your time to apply the same instruction to that data. Instead of investing your time, then whatever the recorded macro is there, no, that needs to be applied to the second data. That is called as a macro. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡೇಟಾ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. So these are your requirements. So based on your requirement, you apply your format, apply your all the instructions, that is font color, font size, and the font style, as well as the background color. So these are the different type of instruction you data apply ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮುಗೀತ್ರಿ. ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸೇಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೊಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಬಾರ್ದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು? ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ನಮಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದಿನ್ 2 to 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅದ್ರಂದ್ರ, ದ ಬಿಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಈಸ್ ವಿಚ್ the macro which reduce the time. ಓಕೆ, ಅದು ಟೈಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡುದು, ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುದು, ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಕೊಡುದು, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡುದು, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ macro in a Excel. Next, already you know what is a macro. Now, what is the advantages of using a macro? Macro use ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು advantages ಇದಾವೆ? Let us see what are the different types of advantages if you use a macro in a Excel. ಅದಂತೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ, ಏನು? Which reduce the time, which does not consume more time to apply the same content to another data. First ಎಷ್ಟು time consume ಆಗಿತ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇನು consume ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. That's a big advantage of using a macro, guys. Keep in mind. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಂತೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. Now I am going to sharing the data to you. If it is visible, you can raise your hands. Okay, it's visible. Already you know the definition of macro. Okay, you can apply the macro unlimited time. Okay, you can filter the information, sort the information, whatever the sorting and filtering is performed, the sorting and filtering operations can be performed by the user, that can be recorded, and the same instruction is applied to the another data, that is using a macro. Next, advantages of macros. So what are the advantages of using a macro? Macros offer many advantages to those who choose to use them. Okay, ಬಹಳ advantages provide ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಯಾವ್ದು macros. ಏನ್ರಿ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, they reduce the possibility of human errors that increases with many repetitive keystrokes and tasks. As you can see, I already explained you. They reduce the possibility of human errors. Okay, human errors ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತ್ರಿ, ಸೇಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡ್ತೀರಿ. ಏನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾಕ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ 20 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಕೊಟ್ಟು. ಅಸ್ಯೂಮ್ that you provided the times new roman font size as well as the font size is a 20, font style is a
ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರಿ, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರಿ. ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಕೊಡೋದು ನೆನಪು ಹಾಕ್ತೈತಿ ನೀವು, ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಏರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದೇ ನೀವೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ರಾಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ವುಮೆನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತ್ರಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನೇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಯಾವುದು ಅನದರ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ advantage of using a macro. So they reduce the possibility of human errors that increases with many repetitive keystrokes and tasks. ಯಾಕ increase ಆಗ್ತಾವ್ರಿ human errors ಅಂದ್ರ ಪದೇ 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 ನೀವು ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಮಾಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಸರಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಎರರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಹುಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾವ. ದೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹುಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ repetitive keystrokes and a task. Then macro reduce the amount of time. Yes, of course, this is a big advantage of using a macro. What? Okay, avagina na helatindre, I repeated this term many times, multiple times I repeated this word. Okay, that macro which reduce the amount of time. Okay, instead of investing your good time to the same for the same task. ಓಕೆ, ಅದು ಮಾಡೋದು ಅದು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಟೈಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ that must be spent performing a basic computing task, freeing users up for more complex problem solving and idea generating activities. Whatever I told you, macro reduce the time. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡೋ ಜರೂರತ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜರೂರತ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ, just you need to use a macro plus freeing users are for a more complex problems. bahut doddu complex problems irtavri, assume that mathematical problems or a complex problems is nothing but integration, multiplication, division, okay, logarithm. So this kind of a problems can be performed in a excel. So once again you problem solve ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಡೇಟಾಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ತಂದಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ ನೀವು, ಮತ್ತದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗುದ್ದಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದು ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗುದ್ದಾಡು ನೆಸೆಸರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೀ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ರಿ. ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಯೂಸರ್, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ. ಸೊ freeing users are for a more complex problem, so solving and idea generating activities, solve the problems as well as which generate the ideas, whatever the activities are performed in a Excel. So they also make a complex computations easier to perform. Yes, of course, whatever the complex problems are there, complex calculations, computations are occurred in Excel, that is easily performed by the macros. So these are the advantages of macros. So apart from these, which is efficiency and accuracy, which gives the accurate result, guys. ಓಕೆ, ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾ ಏನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್, ಕಲರ್, ಸ್ಟೈಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್, ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾ ಏನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದೇ ಬಂದಿತ್ರಿ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿನೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದ್ ಕೂತಿತ್ತೇನ್ರಿ, ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಅಸಮ್ ದಟ್ ನಾನೇನು 16 ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ರೀ, ಅಲ್ಲೇನು 16 ಐತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಜೆಂಡಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಐತ್ರಿ, ಅದು algorithm, what's that font style ಇತ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗಿತ್ರಿ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ರಿ, ರಾಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ accuracy result as well as the repeatability.
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ multiple times the same task can be repeated automatically without a user need. Next, which verify macro is verify. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ macro can be stored with a hard copy of resultant files for future examination, particularly when there is a some doubt cast can be validity of derived data. Means what? Verification is nothing but with verify. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ವಿಚ್ ವೆರಿಫೈ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತ್ರಿ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಏನಿರುತ್ರಿ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತಾವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕೀ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಕೀ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೂ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಕೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಕೀ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಕ್ ಕೀ ಸೊ each macro for each macro we need to create the unique key okay ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂನಿಕ್ ನೇಮ್ ಇರ್ತಾವ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿಕ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿರ್ತ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸರ್ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಸರ್ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬಾಡ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಯೂನಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸೊ ಲೈಕ್ that for the macros also we need to create the unique keyword okay through the unique keyword only we need to apply the macro recorded macro to the another data so these are the different types of advantages of using the macros another doubt re so these are the advantages already you know you can easily understand these advantages so apart from this how to delete as well as how to modify the macros let us see I will show you with the practical only okay guys now I am showing you how to delete as well as how to modify the macro. Okay guys, wait. I am sharing the screen. If it is visible, the blank Microsoft Excel, you can raise your hands. Blank Microsoft Excel is visible to you guys? Yes, it's visible. Okay guys, let us see. Before going to delete or before going to modify the Excel, I will show you. Wait. Nan torustini nodri once again I will how to create the macro. Yarigi gottilla once again nodri pat ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮೂನೆ ಕೊಡೋಣ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪೃಥ್ವಿ okay this is data this is one of the data and created a data here it's not in a good format we need to provide a format to this kind of a data so first I am going to provide this all borders means I created the table here okay na ಏನು ಮಾಡಾತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ macro create ಮಾಡಾತೀನಿ once again those who are absent in the last class you can just listen here you can just concentrate here how to create a macro so nan data adari ಇಲ್ಲಿ once again I create another ಇನ್ನೊಂದು data create ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು serial number ಅಂತ plus names ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ just and address ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ serial number 1 2 3 sorry ಬಂತು serial number 1 2 3 names ಅಕ್ಷತಾ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸೋಲಾಪುರ್
10.5. Okay. As you can see here, I created the one data here. Now idಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಾಕಂದ್ರಿ font size, color, style means it's not containing any format. So I am providing a format to this one. Okay, means ಅದನ್ನ systematic ಆಗಿ ಮಾಡಾಕಂದ್ರಿ this data. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ go to the view option here. Okay, go to the view option, go to the macro group is there. Macro option is there now here. So in that click. Go to the record, the second option is there, no, record macro. So click on that. So you need to give a name for this macro. So na ಏನು ಮಾಡಾಕಂದ್ರಿ student ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, student, just student report. Okay, the name of the macro is student report. So already the shortcut key, you need to create the shortcut keys guys here. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು unique name ಇದಂಗ್ರಿ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ. Control is already there, so you need to enter the shift plus n. Okay, I created the one shortcut key, that is the shift plus n. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ನೆನಪಾರದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, shift plus n ಅದರಿ. Okay, so select the ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ this macro. This is a personal macro work with ನಮ್ದು. Okay, create this one. Okay, why it's not allowable to record macro? Students shift n it's not unable to record. This workbook of store ಮಾಡೀನ್ರಿ. ನಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಏನೈತ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 14. ಓಕೆ, ಅದು ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಏರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾ ದಿಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮಿಡಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 12 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 12 or 40 ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಈ ಕಡೆದು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇಲಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ನಾ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಡೇಟಾ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಶೀಟ್ 2 ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲದ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೀನ್ರಿ, ಮತ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಲಿರಿ, ಅದ್ರ ಬದಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನನ್ ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎನ್. ನೋಡ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎನ್ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಕ್ಷತಾ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಫಯಾಜ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಿಜಾಪುರ, ಸೋಲಾಪುರ, ಗುಡ್ಡಾಪುರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂಡ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ಬಂದದ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದೇ ಬಂದದ, ಇದೇ ಬಂದದ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಏರಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 14 ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನದ ಏರಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, 14 ಅದ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನದವ್ರಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ 14 ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಅದ 14 ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಕಲರ್ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ನಾ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್. ಪ್ಲಸ್ how to modify the macro, hang modify ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ macro. Okay, let us see, I will show you how to modify the macro. Go to the view tab here, macros.
in that a view macros first option is there, no? So which shows how many macros are created. So I created only one now. ಈಗ just na ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬುಕ್ ಒಳಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. Go to the edit option. Step info, delete and different types of options are available here. So run ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ ಏನೈತ್ರಿ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾರೇ before you save my answer. ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ. yes of course before going to delete we need to save, no? yes of course ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ನಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೋ ಟು ದಿ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಏನ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಹಿಯರ್ ಓಪನ್ ದಿ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಏನ್ರಿ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನದರಿ ಅಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನದ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ 2 ಒಳಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ D7 ರೇಂಜ್ D11 ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಯರ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಸೆಲ್ D11 ಒಳಗ ಒಂದ್ ಏನೋ ಬರ್ದಿರಂತ. ಓಕೆ ಶೀಟ್ 2 ಒಳಗ D7 ಒಳಗ ಏನೋ ಬರ್ದಿರಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇನಾಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾಂಟ್ ನಿಮ್ ಸೆಲ್ದು ಕಾಲಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಸೆಲ್ ನೇಮ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? ದೊಡ್ಡದೈತ್ರಿ ಇದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕಾಣಿಸಕತ್ತದ್ರಿ ನಿಮಗಿದು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಲರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸಕತ್ತದ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದಂಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸಕತ್ತದ ನಿಮಗ. ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಪಟ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸಕತ್ತದಲ್ಲ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸಕತ್ತದ. ನಾ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಕೋಡ್ ಅದ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಅದೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದ ಇದು ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಓಕೆ ಇದು C# ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಾನೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕಲರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ 655535 ಇಸ್ ಅ ಕಲರ್ದು ಕೋಡ್ ರೀ ಅದು. 655535 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕಲರ್ ರೀ ಅದು. ಎದರ್ ಕಲರ್ ರೀ ಅಂದ್ರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅದೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ನಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇರಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ 1 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ 3 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ನಾ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಾವತ್ತೀನ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ರನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಲದ ನೋಡ್ರಿ, ರನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 355 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಜಸ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಾ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಾತೀನಿ ಕಲರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋ ಬದಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಾತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಾತೀನಿ. ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಹಿಯರ್. ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮಾತು ಕೇಳಲಾಗೈತಿ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ 14 ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಚೇಂಜ್. ಇಫ್ 14 ಇದೆ 16 ಮಾಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ರಿ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಕಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ನಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಾಗ್ಲೇ ಏನಿತ್ರಿ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೋ ನಾ 3 ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಹೌದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಂಬರ್ ಇತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನಿತ್ರಿ 65553 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾ 3 ಕೊಟ್ಟಿನ್ರಿ. 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ 14. ಇದು ಕಾಣಿಸಕತ್ತದ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸಕತ್ತದ.
Program is visible to you? Guys, raise your hands. ಈಗ ನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಕಾಣಿಸಕತ್ತದ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 14 ಅದ ರೀ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 20 ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. 20 ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. It's consuming time, guys. Wait for a minute. What happened? Share screen. Share screen ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು? But I will show you once again. ಡೇಟಾ ಹೋಯ್ತ್ರಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್? ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾಕೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ರಿ? ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ, ವ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ. ಇನ್ ದಾಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಎಡಿಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿ ಅದು. ಸೊ ನಾ ಈಗ ಬೇರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದ್ರೊಳಗ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಐ ವಿಲ್ show you the font size if it is there. I will show you where is the font. As you can see here, with the section font, the name is Arial adari. Okay, size is 16 adari. You can change the size. 16 ididu 22 madondri, bha doddaakati. Just I will show you how to modify. Size idide en madindri 22 madindri. Next go to the run option here, run the program. Run the Visual Basic program. ಸೊ ಇದು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 16 ಇತ್ರಿ, 16 ಇತ್ತದ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ 22 ಆಗ್ತದ್ರಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಕಲರ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಂಟ್. ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅದ್ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು? ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇವೇ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ತದೆ. Okay, go to the view macro here. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತದ್ರಿ? ಫುಲ್ ಮೊದಲೇ ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. Microsoft Excel is not responding well. ಬಫರ್ ಆಗತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗತ್ತೈತ್ರಿ, ಯಾಕೋ? Okay, I will show you how to delete. ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಶೀಟ್? ಅವಾಗಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು.
Okay guys, whatever I created a macro is means format is deleted right now. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ modify ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ. I will show you how to delete this one. Means this macro, how to delete this macro. Go to the view option here. Okay, in that macros, view macro, only sales report. Sales report macro is available. This is a sales report guys actually. ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಾತಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ. ಮೀನ್ಸ್ ನಾ ಅದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗೋ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ವ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ. ಇನ್ ದಟ್ ದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೆಲ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ ಅದು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಒಳಗಿದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಜಗ್ ಮಾಡಾಕ, ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. Go to the macro here. Why the share not hingalatadu? Share agatilla nodri screen. Only less than 1 minute ago. Okay guys, this is how to modify the macro as well as how to delete the macro. ಏನು ಇಲ್ಲಾರೆ delete ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೀರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ? ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅದ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇರಿ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, okay dear, it's okay. If you want the once again the how to delete a how to modify the macro, I will show you next class. Okay guys, if you have any doubt you can ask me. Only 1 minute, less than 1 minute's time is remaining. I think all of you